Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Loving, gracious, merciful Heavenly Father, in the highly exalted, wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is King of kings and Lord of lords, yet He came into this wicked and perverted world to save a sinner like me and many others. O Lord Jesus, we thank and praise Thee, we worship Thee, we adore Thee, for Thine precious blood which Thou art shed on the cross of Calvary, for the salvation, redemption, and for the deliverance of these sinners. Master, we thank and praise Thee for this youth ministry which we are able to continue with the cooperation and also with the burden with which, Lord, many of our brethren who are sharing the word for the youth. Lord, even we pray for this evening's meeting. Thou may bless this meeting, and many young people, they may listen to Thy word and they may correct their ways, and also, Lord, they may lead a life which is acceptable in Thy sight. Lord, we especially thank Thee for our dear brother Samson, who has been taking this series of lessons for the past 3 weeks. Lord, we thank and praise Thee for the burden and leading of the Holy Spirit that Thou art granted to him. Lord, we especially uphold him in Thine presence, even for today's ministry also. Whatever, Lord, Thou art willing to speak to the young people, Lord, through this vessel, Thou may speak to them. Lord, we pray for our dear brother, as today being the concluding session, Lord, it might give the wider understanding about the subject and the Word of God to all the young people who are regularly watching the youth ministry online. We thank Thee for Shalem Prayer House, Lord, through which, Lord, we are able to carry on many ministries, Lord, for young people, children, and even for, Lord, adults, Bible studies, prayer meetings, and even live stream of the worship meeting and all these things. We thank Thee, O Master, for all those brethren who have been continuously helping us in this ministry. Bless them abundantly. Lord, even this evening, we pray this youth ministry be blessed by Thee and, Lord, led by Thee, and whatever that is required for the young people and for the young minds, and those words may be spoken through Thy Spirit. Lord, bless this ministry abundantly. Take care of our dear brother, lead him and guide him also. We also pray for the system. We pray for the Lord, the recording and also even uploading into the YouTube. In all this process, Thou may be helpful to us. Otherwise, Lord, anything can go wrong anywhere. So, Master, we pray and we submit all this equipment and this entire process into Thy loving hands and care. As we offer this praise and thanksgiving in the precious and wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. స్తుతించుడి యెహోవా దేవుని సూర్య చంద్రులారా
ప్రైజ్ ది లార్డ్. యేసుప్రభు నామంలో ఆయన రక్తంలో భద్రపరచబడిన మీకు అందరికీ వందనములు, శుభములు. రండి, ఈ యూత్ మీటింగ్ని మరలా దేవుడు మనకు ఒక మంచి అవకాశాన్ని వాక్యం ధ్యానించుకోవడానికి యవన బిడ్డలైన మీకు అందరికీ ఇచ్చినందుకు దేవునికి వందనాలు చెబుతూ ఈ కూడిక గురించి మరలా ఒకసారి దేవుని సహాయాన్ని అడుగుదాము. మోకరించగలిగితే మోకరించండి, ప్రార్థనలు అందరూ నాకుతో ఏకీపించండి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయమేడ, కనికర స్వరూపుడా, నీతి న్యాయములు యథార్థతలు జరిగించువట్టి వాడా, ఆది మధ్యాంతరహితుడా, అనితర సాధ్యుడమైనటువంటి దేవ, స్వయం సమృద్ధిని కలిగినటువంటి వాడ, మీకు స్తోత్రములైనా, మీకు వందనాలు ప్రభువా. ఈ సాయంకాలం వేళ మరలా ఒకసారి దయగలిగిన నీ పాద సన్నిధికి యవనస్తులతో పాటు నేను కూడా రావడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ తరుణాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రములు. గత నాయన మరి మంగళవారం నుంచి ఈ సమయం వరకు నాయన మీ రెక్కల నీడలో మమ్మల్ని అందరినీ మీరు భద్రపరిచినారు ప్రభు, మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు నాయన తండ్రి. మా పట్ల మీ యొక్క ఉద్దేశాలని వెల్లడిపరిచిన మిత్తమై నీ వాక్యముతో నాయన మీరు మాతో మాట్లాడనే ఉన్నందుకు మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తుంటున్నాం నాయన. గత 2 వారాలుగా మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చిన ప్రతి మాటను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ప్రభువా. నాయన మరి ఈరోజు కూడా మీరు మాకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ సబ్జెక్ట్ని కంప్లీట్ చేయడానికి తగు రీతిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయాన్ని మేము కోరుకుంటున్నాం. నీ వాక్యాన్ని నువ్వు వివరిస్తేనే మాకు అర్థమవుతుంది ప్రభువా. నీ నీతిని నువ్వు వెల్లడి చేస్తేనే మాకు అది అర్థమవుతుంది. లేకపోతే నాయన మరి మా జ్ఞానము, మాకున్నటువంటి వనరులు ఏవి దేవుని నీతిని వివరించుట అది దుర్లభము, అది అసాధ్యమైనటువంటి విషయం. కాబట్టి యవన బిడ్డలందరినీ మీ పాదసన్నిధికి అప్పగించుకుంటున్నాం. సహాయం చేయండి, మాతో ఉండండి, మమ్మల్ని నడిపించండి, మీ నామాన్ని మహిమ తెచ్చుకోనండి ప్రభువా. రక్షణ లేని వారికి రక్షణ, రక్షించబడి కూడా విశ్వాసంలో తీవ్రత లేకుండగా నాయన ఈ రక్షణలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించలేకుండా ఉన్నటువంటి మీ ప్రియ బిడ్డలను, మీ ప్రణాళికలో ఉన్నటువంటి మీ బిడ్డలను ఈరోజు మీ హస్తాలకు అప్పగించుకుంటున్నాం. మాట్లాడండి నాయన, మీరు సంతోషించే విధంగా, మేము నాయన క్రీస్తులోని ఆనందించే విధంగా ఈ కూడికను మీరే నాయన మీ నామ మహిమార్థమై విజయవంతం చేయవలసిందిగా నాయన టెక్నాలజీని, తిరుగుతున్నటువంటి మా తలంపులను అన్నిటినీ మీ పాద సన్నిధికి అప్పగించుకుంటూ ఈ మా మనవులు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి జీవం కలిగిన పరిశుద్ధమైన నామం పేరిట ఆరాధించి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి, ఆమెన్. మరలా ఒకసారి మీకు అందరికీ వందనాలు. గత వారం నుంచి ఇప్పటి వరకు దేవుడు అనేకమైన పరిస్థితుల నుంచి మనల్ని తప్పిస్తూ అసలు మన గ్రహింపులోనికి రానటువంటి అనేకమైన పరిస్థితుల్లో నుంచి కూడా దేవుడు మనల్ని తన రెక్కల నీటిలో భద్రపరిచినాడు. ఈరోజు ఈ మీటింగ్లో కూర్చొని ఉన్నాము అని అంటే, ఈరోజు నేను ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నామని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు ఇంకా నీ పట్ల, మనందరి పట్ల ఆయన మరి ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదే అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుంటున్నాం. ఒక విశ్వాసి యొక్క జీవితము ఆరంభము ఎంత ప్రాముఖ్యమో, ఆ విశ్వాస జీవితం యొక్క ఆరంభించిన దానికంటే అనంత కోటి రెట్లు ఆ విశ్వాస జీవితాన్ని కడమిట్టించుట మరి ప్రాముఖ్యము అనే విషయాన్ని మనము గత 2 వారాలుగా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు సౌలు జీవితాన్ని బట్టి. గత వారంలో మరి మీకు అందరికీ ఎంతమంది జ్ఞాపకం ఉందో తెలియదు, కానీ గత వారంలో మనము సౌలును దేవుడు ఆయన రాజ్యాన్ని అంతమొందించి ఆయనను మరి చంపివేయడానికి లేదా హతమొందించడానికి దేవుడు పేర్కొన్నటువంటి కొన్ని కారణాలను మనము డీల్ చేస్తున్నాం. 5 కారణాలు చూసాం. ఒకటి, ఈ ప్రకారము యెహోవా ఆజ్ఞ గైకొనక అనేటువంటి మొదటి కారణాన్ని చూసాం. రెండవ కారణము యెహోవా యొద్ద రెండవ కారణం ఏం చూసామని అంటే, రండి ఆ మాటను చదువుకుందాము. దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 10వ వచనములో 13వ వచనం నేను చదువుతున్నాను. ఈ ప్రకారం యెహోవా ఆజ్ఞ గైకొనక ఆయన దృష్టి ఎదుట ద్రోహము చేసినందున 3 కారణాలు. 4వ కారణము యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయక కర్ణ పిశాచములను వెదకు వారిని వెతికినందుకును సౌలు హతమాయను అనే విషయాన్ని మనము చదువుకున్నాం. 14వ వచనంలో అందు నిమిత్తము యెహోవా అతనికి మరణశిక్ష విధించి రాజ్యమును యెషై కుమారుడైన దావీదు వశము చేసెను. అందు నిమిత్తము అని అంటే పైన చెప్పినటువంటి 5 కారణాలను బట్టి దేవుడు సౌలు యొక్క రాజ్యాన్ని అంతమొందించి సౌలును శరీరంలో నుంచి తీసివేసుకొని
తనకంటే ఎంతో చిన్నవాడైనటువంటి దావీదునకు ఆ రాజ్యాన్ని అప్పగించి దేవుని మహిమను ఆయన పట్ల వెల్లడి చేసుకున్నట్టుగా, దేవుని చిత్తమును ఆయన పట్ల మరి కొనసాగించినట్టుగా మనము ధ్యానం చేయడం ఆరంభించినాం. పోయిన వారం 3 కారణాలు చూసుకున్నాము. ఈరోజు చివరి 2 కారణాలు దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేసిన కొలది ధ్యానించుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ అంశంలోనికి వెళ్ళక ముందు మనము 4వ కారణము 5వ కారణము డీల్ చేయకముందు నేను మీతో ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశపడుతూ ఉంటున్నాను. సౌలు లాంటి ఓటమితో ముగించబడినటువంటి జీవితాలు బైబిల్ గ్రంథంలో ఎక్కడ పేర్కొన్నప్పటికీ దాని వెనకాల దేవుని యొక్క ఉద్దేశము, ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అనే విషయము మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుచేతనంటే సౌలు లాంటి దైవజనుడు, సౌలు లాంటి ప్రవక్తలలో ఒకనిగా ఉన్నాడా అని పేర్కొనబడినటువంటి సౌలే తన అంతిమ జీవితము ఇష్టానుసారంగా జీవించినప్పుడు ఎంత భయంకరంగా ముగించాల్సి వస్తుందో దేవుడు రాసిపెట్టినాడంటే ఇక మన పరిస్థితి ఏంటి అని ప్రశ్న వేసుకోవడానికే దేవుడు రాసిపెట్టినాడు. ఎందుకు రాసిపెట్టినాడంటే మనలోన భయం కలగడానికి కాదు, కానీ మనం దానిని అర్థం చేసుకొని సౌలు లాంటి జీవితము నాకొద్దు ప్రభువా, దావీదు లాంటి జీవితం నాకు కావాలి, సమూయేలు లాంటి జీవితం నాకు కావాలి, యోసేపు లాంటి జీవితం నాకు కావాలి అని మనం తీర్మానంలోనికి వచ్చి దేవుని చిత్తాన్ని కనుగొని ఆ చిత్తానికి లోబడి దైవ చిత్తానుసారంగా మన జీవితాలు కట్టుకోవాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశమై ఉంటున్నది. రండి ఈరోజు 4వ కారణాన్ని మనం ధ్యానించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయక అనే మాటను మనం ధ్యానించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ మాట మనము ధ్యానం చేస్తుంటున్నప్పుడు నిజంగా సౌలు యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయలేదా అనేటువంటి ప్రశ్న వస్తుంది. ఎందుకు చేతనంటే సౌలు గురించి రాసినటువంటి వాక్య భాగాల్లో మనకు సమూయేలు మొదటి గ్రంథము ఆఖరి అధ్యాయాల్లో సౌలు మరి అంతిమ దినాల్లో సమూయేలు చనిపోయిన తర్వాత ఏమేం జరిగినాయో, ఎలాంటి సంఘటనలు జరిగినాయో మనం చూసినప్పుడు, అదేవిధంగా దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథంలో మొదటి కొన్ని అధ్యాయాలు మనం చదివినప్పుడు సౌలు జీవితంలో జరిగినటువంటి అవే సంఘటనలే మరలా అక్కడ పేర్కొన్నప్పుడు ప్రతి విశ్వాసికి ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. బైబిల్ చదివే వాళ్ళకి కాదు కానీ బైబిల్ని ధ్యానం చేసే వాళ్ళకు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. అవును, ఒక చోట సౌలు మరి యెహోవాతో విచారణ చేసినట్టుగా ఉంది కదా, మరి దేవుడేమో సౌలును సంహరిస్తున్నప్పుడు మరి నా దగ్గర విచారణ చేయనందుకు చనిపోయాను అని ఎందుకు మాట్లాడినాడు అనే ప్రశ్న మనలోన ఒకవేళ మనం మొట్టమొదటిసారిగా బైబిల్ చదువుతుంటే గనక ఈ ప్రశ్న మనకు రాక మానదు. ఇదే ప్రశ్న కొన్ని సంవత్సరాల కిందట, అంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రము రాకకు పూర్వము ఒక వ్యక్తికి వచ్చింది. వాళ్ళ పేర్లన్నీ ఇప్పుడు మనకు అనవసరం, అప్రస్తుతం కూడా మనకి ఇప్పుడు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. కానీ ఆ వ్యక్తి ఒక పుస్తకమే రాశాడు. ఏకంగా ఏం రాశాడంటే ఆ పుస్తకంలో బైబిల్లో ఉండే ప్రశ్నలన్నిటినీ ఒక దగ్గరికి చేర్చుకొచ్చాడు. అవి కూడా ఎలాంటి ప్రశ్నలు? సత్యాన్ని అన్వేషించడం కోసం వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు కాదవి. బైబిల్లో తప్పులు పట్టడానికి వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు. ఎలాంటి ప్రశ్నలు అంటే, యెహోవా అబద్ధమాడుటకు ఆయన మానవుడు కాదు కానీ అన్నట్టుగా అలాంటి ప్రశ్నలు. ఇంకొక దగ్గర దేవుడు సౌలును తన స్వాస్థ్యమైన ఇశ్రాయేలు మీద మరి రాజుగా నిర్ణయించినందుకు ఆయన తన హృదయంలో సంతాపము నొందెను అనేటువంటి మాట. ఇలాగూ ఆయన ఏం రాస్తూ వచ్చాడంటే, అసలు సౌలు దేవుని దగ్గరికి విచారణ చేయడానికి వెళితే కూడా నా దగ్గరికి రాలేదు అని చెప్పి సౌలును సంహరించాడు దేవుడు. కాబట్టి బైబిల్లో ఒక దగ్గర ఒక రకంగాను, ఇంకొక దగ్గర ఇంకొక రకంగాను, ఒక దగ్గర అవునన్నట్టుగాను, అదే వాక్యాన్ని ఇంకొక దగ్గర కాంట్రడిక్ట్ అవుతున్నట్టుగాను చూపిస్తూ ఆయన బైబిల్లో అంత అసంబద్ధమైనటువంటిది, బైబిల్ బండారము అని దానికి ఒక టైటిల్ పెట్టేసి ద కాంట్రడిక్షన్ ఆఫ్ ద బైబిల్ అని చెప్పేసి ఆయన ఆ పుస్తకాన్ని రాశాడు. సరే, ఆ పుస్తకం గురించి మనం ఇప్పుడు ధ్యానించుకోం. కానీ ఒకవేళ మొట్టమొదటిసారి కనుక ఎవరైనా ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తుంచినప్పుడు మరి నిజమే కదా, సౌలు ధ్యానించి మరి యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయడానికి వెళ్ళాడు కదా, మరి దేవుడు ఎందుకు ఈ విధంగా సంహరించాడు అనే విషయం కనుక తెలియకపోతే ఈరోజు దేవుడు మరలా ఒకసారి మనందరితో మాట్లాడినాడు. రండి, ఆ మాట ఎక్కడుంది? సమూయేలు మొదటి గ్రంథము 28వ అధ్యాయం. సమూయేలు మొదటి గ్రంథము 28వ అధ్యాయం నేను చదువుతాను.
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము 28వ అధ్యాయములో 5వ వచనం. సౌలు ఫిలిస్తీయుల దండును చూచి మనసునందు భయకంపము నొంది యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయగా, యెహోవా స్వప్నము ద్వారానైనను ఊరిము ద్వారానైనను ప్రవక్తల ద్వారానైనను ఏమియు సెలవీయకుండెను. ఈ మాటను గనక మనము లేఖనముల యొక్క వెలుగులో లేదా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయముతో గనక ధ్యానించకపోతే వాక్యాన్ని తప్పుపట్టే ప్రమాదం ఉంది. ఎందుచేతనంటే సౌలేమో దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినట్లుగా విచారణ చేసినట్టుగా వాక్యమే సెలవిస్తూ ఉంది. మరి ఎందుకు జవాబు రాలేదంటే దేవుడే మాట్లాడలేదు. దేవుడే స్వప్నం ద్వారా మాట్లాడలేదు, దర్శనం ద్వారా మాట్లాడలేదు, ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడలేదు, ఊరిము ద్వారా మాట్లాడలేదు అని దేవుడే రాయించి పెట్టినాడు. మరి దీంట్లో సౌలు తప్పేంటి అనే విషయము మనకు డౌటు రాక మానదు. కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఆయన అబద్ధమాడు. ఆయన అబద్ధం ఆడుతున్నాడా అంటే రోమిలకు రాసిన పత్రికలు అని అంటాడు, అట్లా అనరాదు, ఆయన అబద్ధము ఆడనేరడు. అదే సంఖ్యాకాండంలో ఏమంటాడు, ఆయన అబద్ధమాడుటకు మానవుడు కాదు అనే మాటలు కూడా మనము వాక్యంలోనే మనం చూస్తాం. మరి ఏంటి దేవుని యొక్క నీతి? ఆ రిఫరెన్స్లన్నీ మనము చదువుకుంటూ వెళ్తే సమయం సరిపోదు. నేను రిఫరెన్స్లు చెప్తాను, మీరు తర్వాత దాని గురించి మీరు మీ క్వైట్ టైంలో ధ్యానం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో ఉంటుంది, ఆయన అబద్ధం ఆడతాడంటే అట్లనరాదు అనే మాటను మనం అక్కడ చూస్తాం. అదే సంఖ్యాకాండము 23వ అధ్యాయం 19లో అబద్ధం ఆడుటకు ఆయన మానవుడు కాదు అనే విషయాన్ని మనం గమనిస్తాం. మరి ఎలాగ అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని నీతిని? ఇలాంటి వచనాలు బైబిల్లో ఎక్కడైనా మనకు కనపడినప్పుడు ఎలాగ అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని నీతిని? ఏంటి దేవుని యొక్క వ్యక్తిత్వము, దేవుని యొక్క ప్రతిస్పందన విశ్వాసుల విషయంలో ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనము ధ్యానంలోనికి ధ్యానించి మనం ఈరోజు ఎంతో సంతోషంతో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రసంగి గ్రంథంలో 3వ అధ్యాయంలో ఒక మాట ఉంటుంది, గమనించండి. 3వ అధ్యాయం ప్రసంగి గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 1 నుండి 8 వచనాల వరకు కొన్ని మాటలు అక్కడ రాసి పెట్టినప్పుడు మనకు ఇది దేవుడు ఎందుకు సౌలు విషయంలో ఈ విధముగా ప్రతిస్పందించాడు, వచ్చినప్పటికీ రాలేదని ఎందుకు చెప్పాడు అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. గమనించండి, నేను చదువుతున్నాను. ప్రతిదానికి సమయము కలదు, ఆకాశము క్రింద ప్రతి ప్రయత్నమునకు సమయము కలదు, పుట్టుటకు చచ్చుటకు నాటుటకు నాటబడిన దానిని పెరికివేయుటకు, చంపుటకు బాగు చేయుటకు పడగొట్టుటకు కట్టుటకు ఏడ్చుటకు నవ్వుటకు దుఃఖించుటకు నాట్యమాడుటకు అని 4 వచనాల నుంచి 8వ వచనం వరకు ప్రతిదానికి సమయం కలదు అని అంటూ ఏమేమి వాటికి సమయం ఉన్నాయో కొంత వివరణ దేవుడు అనుగ్రహించినాడు. అక్కడ 8వ వచనంలో గనక చూస్తే సమాధాన పడుటకును సమయము కలదు అనే మాటను మనం అక్కడ చూస్తాం. ఈ మాటను జాగ్రత్తగా గమనించడానికి ప్రయత్నం చేయండి యవన బిడ్డలారా. ప్రతిదానికి సమయము కలదు అని అంటూ 8వ వచనంలో సమాధాన పడుటకు సమయము కలదు అని అంటున్నప్పుడు సౌలు జీవితాన్ని మన ముందు పెట్టి యవనస్తులైన దేవుడు మీతో మాత్రమే కాదు, వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరితో సూటిగా మాట్లాడుతున్నది ఏమిటి అని అంటే, దేవునితో సమాధాన పడుటకు కూడా ఒక సమయము కలదు అనే విషయాన్ని దేవుడు సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు. మన మందిరాల్లోనే ఒక స్పీకర్ పేరు నాకు జ్ఞాపకం లేదు, కానీ ఆ స్పీకర్ ఏమన్నాడనంటే, మనుషులతో సమాధాన పడాలనంటే సూర్యుడు అస్తమించే లోపల మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళి సమాధాన పడాలి అన్నాడు. దేవునితో సమాధాన పడాలనంటే సూర్యుడు ఉదయించే లోపున వేకువ జాములోనే, రాత్రి మొదటి జాములోనే, ప్రాతకాలములోనే దేవుని సన్నిధానానికి వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో క్షమాపణ వేడుకొని సమాధాన పడాలని ఆ భక్తుడు మరి లేఖనాలని పరిశోధించి ఆయన అనుభవంలో నుంచి ఆ మాట చెప్పినాడు. సౌలు విషయంలో కూడా మనం గమనించినట్లయితే సౌలు దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన మాట వాస్తవమే, కానీ ఎప్పుడు వచ్చినాడంటే అసమయంలో వచ్చాడు. దేవుడు నిర్ణయించిన సమయంలో రాలేదు. దేవుడు ఎదురు చూసినప్పుడు ఆయన రాలేదు. అప్పటికే దేవుడు విసిగిపోయినాడు. 40 సంవత్సరాలు సౌలుకు దేవుడు
మరి ఆయన సమయం ఇచ్చినప్పటికీ దానిని ఆయన దాటవేస్తూ ఆయన ఆ సమయాన్ని బేఖాతరు చేస్తూ తన ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ దేవుడు విసిగిపోయి మౌనంగా ఉన్నప్పుడు వచ్చాడు. అప్పటికే సమూయేలు ప్రవక్త కూడా వెళ్ళిపోయినాడు. దేవుడు విసిగిపోయి మౌనంగా ఉన్నాడు. దర్శనాలు కూడా మానేశాడు. ఇంకొక ప్రవక్త లేడు ఆ దినాల్లో. ఆ సమయంలో సౌలు అక్కడికి రావడం జరిగింది. అందుచేతనే సమయం కలదు. ఏంటి ఆ సమయము? దేవుడు ఎప్పుడు మాట్లాడతాడు అన్నప్పుడు వాక్యంలోనే చూద్దాం మనము. నాతో పాటు పరిశుద్ధ గ్రంథంలోను యెషయా గ్రంథము 55వ అధ్యాయము 6, 7, 8 వచనాల్లో నేను ఒక మాట చదువుతాను. యెహోవా మీకు దొరకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి అని అంటూ అక్కడే చివరి భాగంలో ఏమంటాడంటే, ఇదే యెహోవా వాక్కు. యెహోవా దొరకు కాలములో దేవునిని వెదకుట. ఒక రోజు వస్తుంది యవనస్తులారా. ఎలాంటి రోజు అంటే ఆ రోజు యెహోవా దొరకని కాలం కూడా వస్తుంది అనేది ఈ వాక్యం యొక్క భావం. యెహోవా దొరకు కాలములో ఆయనను వెదకుడి అని అంటున్నాడంటే ఒకానొక రోజున దేవుని సన్నిధి మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయే ఒక సమయం వస్తుంది. సౌలు విషయాన్ని చూడండి. సౌలు మొట్టమొదటిగా ఎన్నిక చేయబడినప్పుడు ఆయన మీదకి ఆత్మ బలముగా దిగి వచ్చినప్పుడు ఏమేం కలిగినాయి ఆయనలోన? మనం మొట్టమొదటి వీక్లో దాన్ని ధ్యానించుకున్నాం. అతనికి కొత్త మనసు వచ్చింది. అతని వెంట శూరులు వెంబడించినారు అతన్ని. అతను ఏం మాట్లాడినా కూడా సౌలు కూడా ప్రవక్తలలో ఒకడుగా ఉన్నాడా అనే ప్రవచనం కూడా ఆ దినాల్లో పుట్టింది. అప్పుడు దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యెహోవా దొరికే కాలం ఒకటి ఉంది. ఆ తర్వాత సౌలు మీద నుంచి ఆత్మ వెడలిపోయి, దేవుడి ఆత్మ వెడలిపోయి దురాత్మ ఒకటి బలముగా అతని మీదకి దిగి వచ్చినప్పుడు వెర్రి మాటలు పలికినట్టుగా మనం చూడగలము. దీని అర్థం ఏంటంటే యెహోవా దొరకు కాలం ఒకటి ఉన్నది, యెహోవా తన సన్నిధిని తీసివేసే కాలం కూడా ఒకటి ఉన్నది అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. మంచిది. యెషయా గ్రంథంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడిన మాట ఏంటంటే యెహోవా దొరకు కాలము ఆయనను వెదుకుడి. మరి ఇప్పుడు ఆయనను దొరికే కాలం ఏంటి అని అన్నప్పుడు ఇర్మియా గ్రంథం రండి, మీ గ్రంథాలను, మీ బైబిళ్లను. ఇర్మియా గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 21వ వచనము. నీ క్షేమ కాలములో నేను నీతో మాట్లాడితిని, నేను విననని నీ వంటివి, నా మాట వినకపోవుటయే నీ బాల్యము నుండి నీకు వాడుక అని అంటున్నాడు. ఇశ్రాయేలు గురించి మాత్రమే కాదు ఈ మాట చెప్తున్నది. అంత్య దినాల్లో ఉన్నటువంటి నీకు నాకు కూడా ఈ మాట వర్తిస్తుంది. నీ బాల్యము నుండి అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నువ్వు చిన్నప్పుడు నుండి అని కాదు అర్థము. నువ్వు రక్షింపబడినప్పటి నుంచి, నీకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి, ఈ దేవుని నువ్వు అంగీకరించినప్పటి నుంచి, తొలి దినాల్లో ఉన్నటువంటి ఆరాటము, తొలి దినాల్లో ఉన్నటువంటి దేవుని పట్ల నీకున్నటువంటి రోషము, అది నీకు కనుమరుగైపోతుంది. మెల్లమెల్లగా కనుమరుగైపోతుంది. అందుచేతనే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, బాల్యము నుంచి నా మాట వినకపోవటం నీకు అలవాటు. నేను విననని నువ్వు అంటివి. కారణం ఏంటి? శరీరానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత. ఆత్మదేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నప్పటికీ మాటలు వినం మనము. సౌలు విషయంలో గమనిస్తే 40 సంవత్సరములు యెహోవా అతనికి సమీపంగానే ఉన్నాడు, మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. ఎన్నో హెచ్చరికలు దావీదు ద్వారా మాట్లాడినాడు, సమూయేలు ద్వారా మాట్లాడినాడు, ఎంతో మంది ద్వారా దేవుడు మాట్లాడినాడు. మాట్లాడి నేను వినను, నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నేను చేస్తాను అని అంటున్నప్పుడు యెహోవా దొరకని కాలం ఒకటి వచ్చేసినట్లుగా మనం చూడగలం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యవనస్తులారా, దేవుడు మనతో మాట్లాడుతుంటున్నాడు. చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాము ప్రార్థన చేసినప్పుడు, అన్న నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను కానీ దేవుడు నా ప్రార్థనకు జవాబు అనుగ్రహించట్లేదని నేను అనుకుంటున్నామేమో బహుశా. కానీ ఏ కారణం చేత ప్రభు దగ్గరకు వస్తున్నావు, ఏ సమయంలో ప్రభు దగ్గరకు వస్తున్నావు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. ఒకవేళ మీరు ఒక ప్రశ్న వేయవచ్చు ఎవరికైనా సరే, లేదా మీరైనా సరే, లేదా దేవునికి కూడా ఒక ప్రశ్న వేయచ్చు. ఏంటి ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇన్ టైంలోనో అవుట్ టైంలోనో సౌలు అయితే వచ్చాడు, దేవుని దగ్గర విచారణ చేసినట్టుగా దేవుడే రాసి పెట్టినాడు. మరి దేవుడు కన్సిడర్ చేయొచ్చు కదా, దేవుడే ఎన్నిక చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి కదా, అంతగా ఎందుకు మరి సౌలు విషయంలో దేవుడు కఠినమైన వైఖరి చూపించినాడు? అసలు కొంచెమన్నా కటసి లేకుండా సౌలుని అంత భయంకరంగా శత్రువుల చేతికి అప్పగించినాడు అని ఒకవేళ ప్రశ్నలు వస్తాయి మనకు. బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు ప్రశ్నలు రావడం తప్పు కాదండి, ఆ ప్రశ్నలకు జవాబు లేకుండా మిగిలిపోవడమే తప్పు. ఖచ్చితంగా వెతకాలి మనం బైబిల్లో.
ప్రశ్నలు వస్తున్నాయంటే యు ఆర్ ఇన్ ద రైట్ ట్రాక్ అని అర్థం. మరి సౌలు విషయంలో ఏం జరిగింది? సౌలు విషయంలో మనం గమనిస్తే 1 సమూయేలు గ్రంథంలోనే 28వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో కనుక మనం చూస్తే అక్కడ ఏముంటుందంటే, ఫిలిస్తీయుల దండును చూచి భయకంపముల నొంది అనే మాటను మనం చూస్తాం. ఎందుకు వస్తున్నాడు సౌలు? నేను అనుకుంటాను నా మటుకు నేను, అంటే ఇట్స్ మై పర్సనల్ కన్విక్షన్ లేదా నా పర్సనల్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటనంటే, సౌలు గనక ఒకవేళ ఫిలిస్తీయుల దండును చూచి భయపడి దేవుని దగ్గరికి రావడం కాకుండా నిజమైన పశ్చాత్తాపంతో, అయ్యో నేనైతే 40 సంవత్సరాలు దేవుడు నాకు సమీపంగా ఉంటే కూడా నేను దేవుని వెతకలేకపోయినానే, ఇప్పుడు ప్రవక్త కూడా లేడు నాతో మాట్లాడడానికి, దేవుడు దర్శనాల ద్వారా కూడా నేను ఎవరితో మాట్లాడడం లేదు కదా, కాబట్టి నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి నెత్తి మీద బూడిదను పోసుకొని గోనెపట్ట కట్టుకొని దేవుడు నాతో మాట్లాడే వరకు ఆయన పాద సన్నిధిని విడవకుండా నేను ప్రార్థన చేస్తానని దేవుని దగ్గరికి వచ్చి కన్నీళ్లు కార్చి ఉంటే అసలు ఆ పరిస్థితి ఎలా ఉండేదో తెలీదు, దేవుని ప్రతిస్పందన ఎలా ఉండేదో తెలీదు. కానీ సౌలు ఏం చేశాడంటే ఫిలిస్తీయుల దండును చూచి భయపడి ఆయన దగ్గరికి వచ్చినట్లుగా మనం చూడగలం. నువ్వు దేవుని సన్నిధానానికి ఏ కారణాన్ని బట్టి వస్తుంటున్నావు? ప్రార్థన చేస్తున్నావు, బాగానే ఉంది. దేవుని వెతుకుతున్నావు, బాగానే ఉంది. దేవుడు నిజంగా నీకు సమీపంగా ఉన్నప్పుడు వెతుకుతున్నావా? నీ క్షేమం కాలములో నువ్వు దేవుని వెతుకుతున్నావా? ఇంకా దుర్దినములు రాకముందే నువ్వు దేవుని వెతుకుతున్నావా? భయంకరమైన పరిస్థితులు ఈరోజు ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ ఫిజికల్గా జరుగుతున్నటువంటి మార్పులు, ఈ సర్కమ్స్టెన్సెస్, ఈ రోగాలు, ఈ యుద్ధాలు, ఈ అన్సర్టెనిటీ భూమి మీద, ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే లేఖనముల ప్రవచనాలన్నీ నెరవేర్చబడుతున్నాయి. ఎండింగ్ డేస్లోనికి వచ్చాము. యెహోవా ఇంకా సమీపంగానే ఉన్నాడు. ఆయన కృప చూపిస్తున్నాడు. ఆయన దయ, ఆయన వాత్సల్యత, ఆయన జాలి ప్రతిరోజు నూతనంగా పుట్టించుకుంటున్నాడు. కాబట్టి దొరకు కాలంలోనే నేను ప్రభువుని వెతుకుతాను, దొరకు కాలంలోనే దేవుని దగ్గరకు వస్తానని వచ్చినప్పుడు సౌలు లాంటి పరిస్థితి నీకు నాకు రాదు కదా. సౌలుతో దేవుడు క్షేమకాలంలో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు కదా. సౌలు భయకంపముల నొంది అన్యులను చూసి ఎన్ని విజయాలు ఇచ్చాడు దేవుడు, ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చాడు దేవుడు. సౌలు జీవితంలో కనుక ఆయన చేసిన యుద్ధాలు అవన్నీ చూస్తే యెహోవా అతనికి ఎంత సమీపంగా ఉన్నాడో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు దేవుడు మాట్లాడనంత మాత్రాన ఫిలిస్తీయుల దండును చూచి భయకంపముల నొంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినట్లుగా మనం చూడగలం. నువ్వెందుకు వస్తున్నావు దేవుని దగ్గరికి? అందుకే రోమీయులకు రాసిన పత్రికలో ఏమని రాస్తాడంటే ఆ మాట కూడా చదువుకుందాం మనము. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము 5వ వచనం నేను చదువుతున్నాను. కాబట్టి ఆగ్రహ భయమును బట్టి మాత్రమే కాక గమనించండి, మనస్సాక్షిని బట్టి లోబడి ఉండుట అవశ్యము అని అంటాడు. ఆగ్రహ భయము, దేవుని కోపం ఉంది. ఆ కోపము దేనికోసం ఉందో మనకు తెలుసు. మనల్ని కట్టాలని, మనల్ని సరిచేయాలని, ఒక పేరెంటల్ డిసిప్లైన్ అని దీనికి పేరు పెట్టవచ్చు. ఒక తండ్రి కుమారుని ఎలాగైతే డిసిప్లైన్లో పెట్టడానికి కోపడతాడో తండ్రి కోపం కూడా, దేవుని కోపం కూడా అదే. ఇది కూడా మనకు అవసరమే. అదొకటే కాదు, ఇంకొక కారణం ఏముండాలి తెలుసా? ఆయన దీర్ఘశాంతము, ఆయన మంచితనము, ఆయన దైవికమైన లక్షణాలు, ఆయన మారని ప్రేమ, ఆయన వాగ్దానాలు, ఆయన విశ్వాస్యత, ఎన్ని గుణలక్షణాలు మన దేవునికి. వీటన్నిటిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు ఆగ్రహ భయమును బట్టి దేవుని సన్నిధానానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. నా దేవుని దగ్గరికి వస్తే నేను ఏ పాపము చేసినా నన్ను క్షమిస్తాడు. నా దేవుని కోసం దగ్గరికి వస్తే నన్ను ఆయన గుండెలకు హత్తుకొని క్షమిస్తాడు. ఇది మనస్సాక్షి. ఈ మనసాక్షితో గనక సౌలు దేవుని దగ్గరకు వచ్చింటే గనక అసలు ఆ పరిస్థితి ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్గా ఉండేది. అది పాఠం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే మనం అందరం ఈరోజు సౌలు దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన సమయము ఇన్ టైమా, అవుట్ టైమా, దేవుడు చెవులు మూసుకున్న సమయంలోనా, ప్రవక్త ఉన్న సమయంలోనా అనే విషయాలన్నీ ఒక్క క్షణం పక్కన పెడితే, ఒకవేళ సౌలు నిజంగా మనస్సాక్షిని బట్టి దేవుని దగ్గరికి వస్తే, ఫిలిస్తీయుల నుంచి కాపాడగలిగినటువంటి వాడు నా దేవుడు మాత్రమే, నేను వారికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఇన్ని సంవత్సరాలు విజయం ఇచ్చిన దేవుడు నన్ను ఖచ్చితంగా కాపాడుతాడనే ఒక ఆలోచన గనక సౌలుకు ఉండి ఉంటే గనక ఆ పరిస్థితి ఎలా ఉండేదో. నువ్వు దేవుని దగ్గరికి దేనికోసం వస్తుంటున్నావు? దేవుని మన మనసాక్షిని ఆధారం చేసుకొని దేవుడు ప్రేమ కలిగిన దేవుడని, దేవుడు కరుణా సంపన్నుడని ఆయన దగ్గరకు వస్తుంటున్నావా?
కేవలము ఈ లోకంలో జరుగుతున్న ఉపద్రవాలను బట్టి, కరోనా కావచ్చు, ఉద్యోగం కావచ్చు, యవన దశ కావచ్చు, డబ్బు కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, దీని నుంచి తప్పించబడాలని వస్తున్నావా? లేదా దేవుడే నా ఆశ్రయదుర్గము, ఆయనే నా కేడెము, నా డాలు, నా శైలము, నా రక్షణ శృంగము అని దావీదులాగా మనం కూడా పాట పాడుకుంటూ సంతోషంగా ఆయన దగ్గరికి వస్తున్నామా? మనం ప్రశ్న వేసుకోవాలి. ఎందుచేతనంటే దేవుని దగ్గరికి స్వార్థపూరితమైన ప్రార్థనలు తీసుకొని వస్తే దేవుడు అంగీకరించడు. ఒకవేళ అంగీకరించినా కూడా అది వారి ప్రాణములకు క్షీణత కలగజేసెను అని కీర్తనలో ఉంటుంది. పూరేడు పక్షుల్ని ఇచ్చింది దేవుడే, తెలుసు మనకందరికీ. పూరేడు పక్షుల్ని ఇచ్చిన దేవుడే ఆ మాంసము వారి పండ్ల సందులో ఇంకా ఉండగానే వారు సంహరించబడినారు. కారణం ఏంటి? వారి దురాశ, వారి భయము, ఏదైనా సరే, శరీరానికి సంబంధించింది ఏదైనా సరే, మనసాక్షిని బట్టి దేవుని సన్నిధానానికి మనము సేవించడము నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సౌలు విచారించినప్పటికీ ఆయన స్వార్థముతో వచ్చాడు, అవుట్ ఆఫ్ టైంలో వచ్చాడు. క్షేమకాలంలో దేవుడు మాట్లాడినాడు, పెడచెవిన పెట్టినాడు, ఇనఫ్ టైం దేవుడు అనుగ్రహించినాడు. కానీ ఒకనొక రోజున తుదకు భయంకరమైన అవమానముతో కూడుకున్న చావును కొని తెచ్చుకున్నాడు. ప్రభు ఈరోజు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. క్రైస్తవుల జీవితం అంత ఆషామాషి కాదు. చల్తే కా నామ్ గాడి అని అంటారు హిందీలో. ఏదో నడుస్తుంది, మందిరానికి వెళ్ళిపోతున్నాం, వస్తున్నాము, యూత్ మీటింగ్లో కూర్చుంటున్నాము, ఎవరెవరు వస్తున్నారు, వాక్యం చెప్తున్నారు, విన్నాము, ఈ రోజు బాగుంది, ఫలానా రోజు బాగలేదు, ఫలానా అంకుల్ బాగా చెప్పాడు, ఇంకొక అంకుల్ బాగా చెప్పలేదు. ఇది కాదు, ఇంతే కాదు మన జీవితం. ప్రతి మెసేజ్లో దేవుడు యొక్క కన్సర్న్ నీకు కనపడాలి. ప్రతి మెసేజ్లో దేవుడు కునుకక నిద్రపోకుండా నీ యవన దశలో నుంచి నిన్ను తప్పించడానికి ఆయన పడుతున్న ప్రయాస నీకు అర్థమైనప్పుడు నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వస్తావు, దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకుంటావు, దేవుని చిత్తానుసారంగానే జీవిస్తావు, దేవునికి మహిమకరంగా నువ్వు ఉండే అవకాశము ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇది 4వ కారణం. రండి 5వ కారణము, దేవుడు చెప్పినటువంటి 5వ కారణము మనం చూసుకొని మనం ముగించుకుందాము. అక్కడే దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 13వ వచనములో ఆఖరి భాగంలో, కర్ణ పిశాచముల యొద్ద విచారణ చేయువారిని వెదకైనందున ఆయన హతమాయను. దీంట్లో మరి దేవుడు చూసినటువంటి భయంకరమైన పాపం ఏముందో మనం ఒకసారి ధ్యానం చేసుకుందాం. అదే సమయంలోనే దేవుడు ఈ అంశము ద్వారా, ఈ 5వ అంశం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి పాఠం ఏమిటి, దాన్ని కూడా మనము ధ్యానించుకోవడానికి మనము ప్రయత్నం చేద్దాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వెలుగులోనే. కర్ణ పిశాచముల యొద్ద విచారణ చేయుదానిని వెతికినందుకు సౌలు హతమయ్యాడు. మంచిది, దీని గురించి ధ్యానించుకోకముందు అసలు కర్ణ పిశాచముల గురించి బైబిల్లో దేవుడు ఏం పేర్కొన్నాడో మనం చూసుకుందాం. రండి మీ పరిశుద్ధ గ్రంథాలని ద్వితీయోపదేశకాండము 18వ అధ్యాయము 10-11 వచనాలు నేను చదువుతున్నాను. కర్ణ పిశాచిని అడుగు వానినైనను, దెయ్యముల యొద్ద విచారణ చేయువానినైనను మీ మధ్యన ఉండనీయకూడదు. మరి బెన్యామీను గోత్రికునికి తెలియదా ఈ విషయము? ఈ విషయాన్ని ఎక్కడ రాశాడు? ద్వితీయోపదేశ కాండంలోనే దేవుడు రాసి పెట్టినాడు కదా. ద్వితీయోపదేశ కాండం అని అంటే 2వసారి బోధిస్తున్నటువంటి విషయం కదా. అంతకుముందు లేవీ కాండములో వీటన్నిటి గురించి రాసి పెట్టినాడు కదా. అయినను దేవుడు ఇంత స్పష్టంగా మాట్లాడినప్పటికీ సౌలు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను, దేవుని యొక్క కమాండ్ని ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు అయినప్పటికీ దేవుని మాటను మీరినాడు. దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ఉండి కూడా ఆ రకంగా జీవించలేనటువంటి సౌలును మనం చూస్తుంటున్నాం. కర్ణ పిశాచిని అడుగువానినైనను, ఇంకేమంటాడు? దెయ్యముల యొద్ద విచారణ చేయువానినైనను మీ మధ్య ఉండనీయకూడదు. మరి ఏం జరిగింది? సౌలుకు తెలియదా ఈ విషయము? సౌలుకు బాగా తెలుసు. సౌలు సింహాసనం మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత నిష్ఠగా ఉన్నాడంటే, వెళ్ళిన వెంటనే ఆయన చేసిన ఫోర్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, తన దేశంలో ఉండేటువంటి కర్ణ పిశాచముల యొద్ద విచారణ చేయవారిని, దెయ్యాల దగ్గరికి పోయి విచారణ చేయవారిని, చేతులు చూసేవారిని, వీళ్ళందరినీ ఊర్లో నుంచి ఒక్కొక్కరిని సంహరిస్తూ ఉంటే, ఊర్లో నుంచి వెళ్ళగొడతా ఉంటే, బైబిల్లో ఒక మాట ఏముందంటే నిర్మూలము చేసేను అని ఉంటుంది ఒక మాట. చూడండి, ఆ మాట కూడా మనం చదువుదాము. ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ మాట? మొదటి సమూయేలు గ్రంథంలోనే ఆ మాట ఉంటుంది. 28వ అధ్యాయంలో సౌలు ఎంత రోషము కలిగి మొదట్లో దాన్ని చేశాడో మనం చూద్దాము. 28వ అధ్యాయము
మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 28వ అధ్యాయము 9వ వచనం. ఆ స్త్రీ, ఇదిగో సౌలు చేయించినది నీకు తెలిసినది కాదా? కర్ణ పిశాచము గల వారిని, చిల్లంగి వారిని అతడు దేశములో ఉండకుండా నిర్మూలము చేసెను అని ఉంటుంది. ఎంత రోషం కలిగిన వాడో చూడండి సౌలు. నిర్మూలం అని అంటే అసలు శేషము లేకుండా ఎవరైతే ఊడ్చిపడేస్తారో దానిని నిర్మూలము అని అంటారు. అంటే నిర్మూలం అంటే అసలు ఇంకా ఆనవాళ్ళు లేకుండా తీసిపడేయడం. ఇంత రోషము కలిగినటువంటి వాడు ఇప్పుడు ఎండింగ్ డేస్లో దేవుడు కొంత మౌనముగా ఉండే లోపున ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? ఎవరినైతే వెళ్ళగొట్టినాడో తిరిగి వాళ్ళ దగ్గరికే వెళుతున్నాడు. వెళ్ళిపోయినటువంటి దురాత్మలు ఈయనను ఆవహించడం కాదు, వెళ్ళగొట్టిన దురాత్మల దగ్గరికే ఇతను వెళుతున్నాడు. బ్యాక్ టు ది వర్స్. దౌర్భాగ్యమైన స్థితిలోనికి తానంతట తానే మరణానికి అప్పగించుకుంటున్నాడు. దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, రక్షించబడిన రోజున దేవుని దగ్గర ఎన్ని తీర్మానాలు చేసుకుందాం, మనం ఎన్ని తీర్మానాలు చేసుకున్నాం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఎంత రోషము కలిగినటువంటి వారం ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. నేను మీ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు దాదాపు ఒక 30 years బ్యాక్, 35 years బ్యాక్ నేను రక్షింపబడిన బిగినింగ్ డేస్లో ఎంత రోషము, ఎంత మంట ఉండేదంటే, నా మాటలు ఎవరు వినట్లేదని, అంతకుముందు నా జీవితాన్ని అందరూ చూశారు కాబట్టి ఎవరు సువార్త వినట్లేదని నేను ఏం చేసామని తెలిసిన, బైబిల్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడే మన హైదరాబాద్లో ఆ సనత్ నగర్ ఆ ప్రాంతంలో ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ లేన్లో కుష్టి వ్యాధులు వరుసగా వాళ్ళ గుడిసెలు ఉండేటివి. నేను ప్రతిరోజు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో సహవాసం చేసి సాయంకాలం టైంలో నాలాంటి వాళ్ళని కొంతమందిని తీసుకుపోయి వాళ్ళకు సువార్త చెప్పుతూ ఉండేవాడిని. ఇప్పుడు అంత రోషము నాలోను కూడా లేదు. ఇప్పుడు అది రాను రాను అంటే సువార్త చేయడం లేదని కాదు, కానీ అంత రోషం, అంత పౌరుషం. సౌలు విషయంలో కూడా అదే జరిగింది. ఈరోజు నీతో నాతో దేవుడు సూటిగా మాట్లాడుతుంటున్నాడు. బిగినింగ్ డేస్లో ఉన్నటువంటి రోషము, బిగినింగ్ డేస్లో దేవుని చిత్తాన్ని కనుగొనేటువంటి పౌరుషము ఈరోజు నీకు తగ్గిపోయింది. నువ్వు వెళ్ళగొట్టినటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి తిరిగి ఇప్పుడు వెళుతున్నట్లుగా వాక్యము నన్ను గద్దిస్తూ ఉంది. సౌలు అదే పని చేశాడు. ఎవరినైతే వెళ్ళగొట్టాడో తిరిగి వాళ్ళ దగ్గరికే వెళుతున్నట్లుగా మనం చూడగలం. దీనివల్ల ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే, సౌలుకు ఆప్షన్ ఉంది. దేవుడు మాట్లాడకపోతే దెయ్యాల దగ్గరకు వెళ్ళేటువంటి ఒక లోక సంబంధమైన ఆలోచన ఉంది. కానీ దేవునికి ఇలాంటి వాళ్ళు కాదు కావాల్సింది. దేవునికి మహిమ తెచ్చే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళని అంటే, దేవుడు ఆప్షన్ కాదు, ద ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ వే. దేవుడు అంటే ఒక మార్గము, ఆయన ఒక్కడే. ప్రభువా, నువ్వు తప్ప నన్ను ఎవరు రక్షించలేరు. నువ్వు మాట్లాడకపోతే నేను చావనైనా చేస్తాను, కానీ నేను విడిచిపెట్టిన దాని దగ్గరికి నేను వెళ్ళను ప్రభువా అనేటువంటి రోషం కలిగినటువంటి వాళ్ళు దేవుడు ఉంటే దేవుడు ఆనందించే వాళ్ళుగా ఉంటాడు. దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు నీ స్వంత ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటున్నావా? దేవుడు మౌనంగా ఉన్నప్పుడు దేవునితో పోరాటం నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావా? దేవుడు జవాబు ఇవ్వనప్పుడు వాక్యంలో సమాధానము నీకు కొంత నిన్ను పరీక్ష చేయడం కోసము శ్రమలు, దుఃఖాలు, కష్టాలు, పరీక్ష కాలాలు నీకు తీసుకొచ్చినప్పుడు నువ్వు మోకాళ్ళ జీవితంలో దేవునితో పోరాడుతున్నావా? లేదా నీ యవన ప్రాయంలో నీ మైండ్లోకి ఏదొస్తే దాన్ని అప్లై చేసేస్తుంటున్నావా? సౌలు అదే చేశాడు. ఇంగిత జ్ఞానాన్ని మర్చిపోయినాడు. అరే, దేవుడు ద్వితీయోపదేశకాండంలో చెప్పాడు, సంఖ్యాకాండంలో చెప్పాడు, నా దేవుడైతే రోషం కలిగిన దేవుడు, వెళ్ళగొట్టమన్నాడు, నేనే నిర్మూలము చేసి. ఇప్పుడు దేవుడు మాట్లాడినంత మాత్రాన నేను ఎందుకు వెళ్ళాలా? దేవుడు మాట్లాడడం లేదంటే దేవునికి ఏదైనా ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది కదా అని ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించలేకపోయినాడు. సౌలు సమూయేలు లేడు, దర్శనాల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడడం లేదు, దేవుని దగ్గరికి పోతే దేవుడు కూడా జవాబు అనుగ్రహించడం లేదు. కాబట్టి నేను కనీసం దెయ్యాల దగ్గరికన్నా పోతాను అనుకొని జీవపు ఊటైన దేవుని విడిచిపెట్టి దెయ్యాల దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి ఒక విశ్వాసంలో జారిపోయిన ఒక విశ్వాసిని దేవుడు మన ముందుంచి ఈరోజు మీ అందరితో దేవుడు మాట్లాడుతుంటున్నాడు. ఆలోచన చేద్దాం. దేవుని సమయం కోసం కనిపెడతావా? దేవుని మెప్పించాలి. మనం దేవుని దగ్గరికి పోయి గోజాడాలి. తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి ఒక కుమారుడు పోయి ఎట్లాగైతే గోజాడుతాడో, తనకు కావాల్సినవి ఎలాగైతే సాధించుకుంటాడో, దేవుని దగ్గర కూడా మనం కూడా అలాగే పసిపిల్లల వాళ్ళే. ఎలాంటి వాళ్ళదే దేవుని రాజ్యం అని అంటాడు. అంటే పసిపిల్లలు అంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు అక్కడ ఉంటారని కాదు, చిన్నపిల్లలు లాంటి మనస్తత్వం. వాళ్ళు పక్కింటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళరు చిన్నపిల్లలు. దేవుడు ఒకవేళ అమ్మ అన్నం పెట్టకపోతే
పట్టుకొని ఏడుస్తాడు కానీ పెట్టేంత వరకు ఆగుతాడు కానీ పక్కింటి వాళ్ళ దగ్గర పసిపిల్లలు పోలేరు. అలాంటి వాళ్ళ దేవునికి కావాలి. యవనస్తుడా, నీ జీవితంలో నీ ప్రయారిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి? నువ్వు దేవుని అప్రోచ్ అవుతున్నటువంటి రీజన్స్ ఏమిటి? ఈరోజు సౌలు ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతుంటున్నాడు. కర్ణ పిశాచములను వెదకు వాని దగ్గరికి వెళ్ళాడు. దేవుని ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దేవుని నామానికి అవమానము తీసుకొచ్చేటట్టుగా ఉన్నాడు. దెయ్యముల యొద్ద విచారణ. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. దెయ్యం ఏమనుకుని ఉంటాడు? అపవాది సైతాను ఏమనుకుని ఉంటాడు? యోబు విషయంలో చూడండి, అపవాది ఏం చేశాడు? దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళేసి యోబు విషయం మాట్లాడుతుంటున్నప్పుడు నువ్వు అతని చుట్టూ కంచె వేసేదివి కదా, అందుకే భక్తిగా ఉన్నాడని చెప్పాడు. ఇప్పుడు సౌలు విషయంలో ఒకవేళ నిజంగా దేవదూతలు ఆయన సన్నిధానంలో నిలబడేటువంటి దినం ఒకటి వచ్చింటే సౌలు విషయంలో అపవాది ఏమని ఉండేవాడు? చూసావా, నిన్ను విడిచిపెట్టి నీ బిడ్డ నా దగ్గరికి వచ్చాడు, నువ్వు ఎన్నుకున్నటువంటి బిడ్డ, నువ్వు అభిషేకం చేసినటువంటి బిడ్డ, ఒక ఉన్నతమైన ప్రణాళికతో ఎన్నుకున్నటువంటి బిడ్డ ఇప్పుడు నిన్ను విడిచిపెట్టి నువ్వు మాట్లాడలేదని నా దగ్గరికి వచ్చాడు, అల్టిమేట్గా నేనే జయించానని ఎంత విర్రవీగి ఉంటాడు. నీ మూలంగా నా మూలంగానే దేవుని నామానికి అవమానం కలుగుతుందా? విడిచిపెట్టిన మనం దురాత్మల దగ్గరికి పోకపోయి ఉండొచ్చు. ఒక మాటను మీ ముందు ఉంచి నేను ఆశపడతాను. దేవుని పిల్లలు ఎంత రోషం కలిగి ఉండాలంటే, ఒకరోజంట ఒక మరి సువార్థికుడు, అంటే ఒక సేవకుడు, ఒక పాస్టర్ గారు అనుకోవచ్చు, ఏదైనా దైవజనుడు ఒక దగ్గరికి మినిస్ట్రీకి వెళ్తా ఉన్నాడు. మినిస్ట్రీకి వెళ్తూ ఉంటే కారులో వెళ్తా ఉన్నాడు, ఫ్యామిలీతో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక దగ్గర సిగ్నల్స్ పడినాయంట. సిగ్నల్స్ పడినప్పుడు ఒక చిన్న పాప, పూలు అమ్ముకునే పాప, గంప నిండా పూలు తీసుకొని వచ్చి మరి వీళ్ళు సేవకుడు కూర్చున్నటువంటి కారులో డోర్ నాక్ చేసి, అంకుల్ పూలు కొనండి అంకుల్, చాలా సమయం అయింది, ఎవరు కొనడం లేదు, నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి, చీకటి పడుతుంది, పూలు కొనండి అంకుల్ అంటే, లేదమ్మా మేము పూలు పెట్టుకోము అని ఆ సేవకుడు చెప్పాడంట. అమ్మాయి చిన్న పాప అలాగే బతుకులాడుతోంది, అంకుల్ పూలు కొనండి అంకుల్ అని. ఈలోగా ఏమైందంటే రెడ్ సిగ్నల్ పోయి గ్రీన్ సిగ్నల్ పడింది చౌరస్తా దగ్గర, 4 రోడ్ల కూడలి దగ్గర పడినప్పుడు ఈ సేవకుడు ఏం చేశాడనంటే, అయ్యో పాపం పూలు అమ్ముకుంటోంది, ఇంత చిన్న వయసులోనే కుటుంబ బాధ్యతలు స్వీకరించింది ఈ అమ్మాయి, ఎలాగైనా సరే ఈ అమ్మాయికి హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఏం చేశాడనంటే జోబులో నుంచి ఒక 100 రూపాయలు తీసి ఆ అమ్మాయి పూల గంపలో దానిని వేసేసి, అమ్మాయి ఇంకా నువ్వు పూలు అమ్ముకోవద్దు, ఇవి ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళిపో, చీకటి పడుతోంది, డబ్బులు కూడా తీసుకో, నాకు పూలు అక్కర్లేదని చెప్పి తన కారుకు ఉన్నటువంటి మిర్రర్ని పైకి లేపుతూ కారు స్టార్ట్ చేయడం జరిగిన వెంటనే ఈ చిన్న పాప ఈ 100 రూపాయల ఆ నోటుని తీసుకొని, ఆ కాగితాన్ని తీసుకొని వెంటనే కారులోకి విసిరేసి ఏం చెప్పిందంటే, అంకుల్ తీసుకుంటే మీరు పూలన్నా కొనండి నా దగ్గర, నాకు మాత్రము ఊరికేనే డబ్బులు మాత్రం నేను తీసుకోను, మా నాన్న కూడా రిక్షా దొక్కుతాడు, మాకు కూడా డబ్బులు ఉన్నాయి, మేము భిక్షగాళ్ళం కాదు అన్నట్టుగా ఆ అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే, కొంచెం పూలు కొనండి, నాకు మాత్రం ఉచితంగా డబ్బులు వద్దని చెప్పి ఆ అమ్మాయి 100 రూపాయలు అలా విసిరేసింది. ఈ సేవకుడు అలా ముందుకెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఏంటి పాప ఇలా చేసిందని ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు ఆ పాప మీద ఎనలేని గౌరవం వచ్చింది సేవకునికి. కారణం ఏంటో తెలిసిన, ఈ అమ్మాయి 100 రూపాయలకి ఆశపడలేదు, తన తండ్రి గౌరవాన్ని కాపాడడం కోసము 100 రూపాయలు సైతం పసిపిల్ల ఇంటి కూడా త్యాగం చేసేసింది అని ఆ అమ్మాయి మీద గౌరవం పెరిగింది. దేవుడు మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు. నేను మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు ఎన్నిసార్లు అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళావు, ఎన్నిసార్లు నీ సొంత అభిప్రాయాలను నువ్వు అప్లై చేసుకున్నావు, నీ సొంత ఆలోచనలను నువ్వు అప్లై చేసుకొని నీ జీవితంలో నష్టాన్ని ఎన్నిసార్లు తెచ్చుకున్నావని దేవుడు ఆ సేవకునితో మాట్లాడినప్పుడు, ఆ సేవకుడు డ్రైవింగ్ చేస్తూనే కళ్ళెంబడి నీళ్లు గార్చుకొని దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాపడి క్షమాపణ వేడుకొని అలాగూ సేవకు ఆయన వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూడగలం. సౌలు ఆ విధంగా చేయలేకపోయినాడు. మరి నీ విషయంలో ఈరోజు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతుంటున్నాడు. ప్రియమైన యవనస్తుడా, ప్రియమైన సహోదరి యవనస్తురాలా, దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు సూటిగా. దేవుని రోషాన్ని కాపాడడానికి నువ్వు తీసుకున్న స్టాండ్ ఏంటి? ఈరోజు నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏంటి దేవుని కోసం? ఈరోజు యవనస్తునిగా ఉన్నప్పుడు, 17 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు దావీదు ఒక స్టాండ్ తీసుకున్నాడు, యోసేపు ఒక స్టాండ్ తీసుకున్నాడు, తిమ్మోతి ఒక స్టాండ్ తీసుకున్నాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు 33 ఏళ్ల వయసు వరకు మన మధ్యలో నివసించినప్పుడు 12 ఏళ్లకు తర్వాత ఒక స్టాండ్ తీసుకుంటున్నాడు. 12 ఏళ్ల వయసులో కూడా చక్కటి స్టాండ్ తీసుకున్నాడు. అంటే 12 ఏళ్ల వరకు ఇష్టానుసారంగా జీవించాడని కాదు. ఆయన యుక్త వయసులో వచ్చినప్పుడు
అంతకుముందు తల్లిదండ్రులతో, ఆ తర్వాత దేవుని కార్యంలో. బైబిల్లో ప్రతి ఒక్కరూ యవన దశల్లోనే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు, ఒక స్టాండ్ తీసుకున్నారు. ఆ స్టాండ్లో వాళ్ళు నిల్చున్నారు. మరి నీ విషయం ఏంటి? ఈరోజు సౌలు జీవితంలో దేవుడు సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ కన్క్లూజన్ క్లాసులో సౌలు అంతమైపోవడానికి కారణాలు వివరిస్తూ, సౌలుకు పట్టిన దుర్గతి ఏ యవనస్తునికి పట్టకూడదని దేవుడు తన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాసిపెట్టినాడు. నీ రోషం ఎలా ఉంది ఈరోజు? నీ కాంప్రమైజ్ జీవితాన్ని జీవిస్తుంటున్నావా? నీ విశ్వాస జీవితంలో నువ్వు రాజీపడి జీవిస్తుంటున్నావా? ఈ మాటలు నేను నేర్చుకొని చెప్తూనే కాదు, నా జీవితంలో నేను అనుభవించినాను. స్టాండ్ పోకపోవడం మూలంగా నా జీవితంలో నేను ఎంతో వ్యయాన్ని చెల్లించాను, ఎంతో నష్టపోయినాను. నేను సత్యమును తెలిసి ఉండి కూడా సౌలు వలె నేను కూడా నా ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ యవన ప్రాయాన్ని అంతటిని నాశనం చేసుకున్నాను. దాని పర్యవసానము ఇప్పటికీ నేను కొన్ని విషయాల్లో నేను అనుభవిస్తుంటున్నాను. ఆ అనుభవంతో చెబుతున్నాను నేను. ప్రియమని యవనస్తుడా, ఈరోజు స్టాండ్ తీసుకుంటావా దేవుని గురించి? ఈరోజు నిన్ను దేవుడు సజీవ లెక్కల్లో ఇంకా జీవముగా నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడంటే దేవునికి ఉద్దేశం లేదంటావా నీ విషయంలో? నీకంటే యవనస్తులు నశించిపోవడం లేదా? ఈ లోకంలో ఎంతోమంది వెళ్ళిపోయినారు. ఈరోజు నువ్వు బైబిల్ పట్టుకొని దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నావు అంటే నీ విషయంలో దేవునికి ఉద్దేశం లేదంటావా? ఉంది, ఖచ్చితంగా ఉంది. నీతో కొన్ని పనులు చేసుకోవాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. నీ ఆయుష్ ఇంకా ఉండగానే తన రాజ్య విస్తరణ కోసము కొంతమందినైనా అగ్నిలో నుంచి తప్పించడానికి నిన్ను ఎన్నిక చేసుకున్నాడు దేవుడు. నువ్వు స్టాండ్ తీసుకోవడం లేదు దేవుని విషయంలో. ఆ విషయంలో మనము గమనించాల్సినటువంటి వారమై ఉంటున్నాం. లేవి కాండంలో నేను ఇంకా కొన్ని నిమిషాల్లో మనం ముగించుకుందాం. లేవి కాండంలో 19వ అధ్యాయము 31వ వచనంలో దేవుడు ఏం రాసి పెట్టాడంటే, కర్ణ పిశాచి గలవారి దగ్గరికి పోకూడదు, సోదెగాండ్లను వెదకి వారి వలన అపవిత్రత కలగజేసుకొనకూడదు, నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. ఎందుకు పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు దేవుడు? ఆయన నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను అని చెప్పినప్పుడు అంతా ఏం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడో తెలుసా? నేను పరిశుద్ధుడను, మీరును పరిశుద్ధులై ఉండండి అనే మాటను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు. మిమ్మల్ని మీరు అపవిత్రపరచుకోవద్దు. లోకంలోనికి వెళ్తే అపవిత్రం అయిపోతారు. మీరు సొంత ఆలోచనలు అప్లై చేస్తే అపవిత్రం అయిపోతారు. మీరు లోకం అట్రాక్షన్గా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మనకు దేవుని దగ్గర నుంచి జవాబులు దొరకనప్పుడు, బైబిల్లో ఆన్సర్లు దొరకనప్పుడు ఈ సైతాన్ ఏం చేస్తాడంటే కొన్ని కోకొల్లలుగా ఆఫర్స్ తీసుకొస్తాడు. మనకు ది బెటర్మెంట్ మనకు చూపిస్తాడు. మనకు అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, చాలా బాగుంది కదా, ఇది దేవుడే అనుగ్రహించినటువంటి ఆశీర్వాదం అని అనుకుని ప్రమాదమైనటువంటి స్థితిలో మనల్ని మనమే నెట్టేసుకుంటున్నాం. సౌలు వెళ్ళొద్దన్న చోటికి వెళ్ళిపోయి తనను తాను అపవిత్రునిగా చేసుకున్నాడు. దేవుడు అందుకోసమనే ఇన్నిసార్లు హెచ్చరిక చేసినా కూడా నువ్వు వినలేదు కదా అని చెప్పి హఠాత్తుగా అతని రాజ్యాన్ని కొట్టివేసినట్లుగా మనం చూడగలం. దేవుడు ఇంకో దగ్గర ఏం చెప్పిండో తెలిసిన, నువ్వు అలాంటి వాళ్ళు ఒకవేళ నీ కంటపడితే వాళ్ళని బతకనియొద్దని చెప్పాడు యూదులకి. నువ్వు బతకనియొద్దు వాళ్ళని. చూడండి ఆ మాట చూడండి, నిర్గమాకాండము 22వ అధ్యాయము 18వ వచనము. శకునము చెప్పు దానిని బ్రతుకనీయకూడదు అని దేవుడు చెప్తే, మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 28వ అధ్యాయము 10వ వచనంలో ఏమంటాడంటే, నువ్వు చావనే చావు అని అంటాడు ఆ స్త్రీతోని. మరణ శాసనాన్ని ప్రకటించాల్సినటువంటి వాడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? నువ్వు చావనే చావు. అంతేకాదు ఇంకొక మాట కూడా అంటాడు, మీరు చదువుకోనండి, సమయం సరిపోదు కాబట్టి నేను ముందు రిఫరెన్స్లన్నీ చూపించడం లేదు. యెహోవా జీవము తోడు నువ్వు చావనే చావు అని అంటాడు. ఎవరి జీవాన్ని పెడుతున్నాడు ఇప్పుడు తోడుగా? ఏ దేవుడైతే రోషము కలిగిన దేవుడై ఉండి సౌలును ఎన్నిక చేసుకొని తన పరిశుద్ధతను కాపాడుకోవడానికి అవకాశాల వెంబడి అవకాశాలు ఇస్తే, ఎవరిని వెతకడానికి వెళితే తాను అపవిత్రుడైపోతాడని చెబుతున్నాడో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను చనిపోతానేమో అని అంటే, నువ్వు చావనే చావు, యెహోవా జీవము తోడు అని చెబుతుంటున్నాడు. ఎలాంటి దుస్థితి, ఎలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితిలోనికి దేవుడు అనుమతించినాడో చూడండి. అందుచేతనే క్షేమకాలములో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు విననటువంటి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎదుర్కొంటారు. దేవుని యొక్క తీర్పును ఎదుర్కొంటారు. బహు భయంకరము. ప్రియమైన యవనస్తుడా, నువ్వు నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు. దేవుని వాక్యాన్ని పెడచెవిన పెట్టడానికి వీల్లేదు. ఎన్నో సంఘటనలు రాసి పెట్టినాడు. ఈ యుగ అంతములో ఉన్నటువంటి మనకు బుద్ధి కలగడానికే కదా దేవుడు రాసి పెట్టినాడు.
నష్టాన్ని చేకూర్చుకుంటున్నామేమో ఒకసారి ఆలోచన చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఆ తర్వాత ఇంకొన్ని వచనాలు చూసుకొని మనం ముగించుకుందాము. లేవి కాండంలోనే 20వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో ఆయన అంటాడు, మరియు కర్ణ పిశాచి గలవారితోనూ సోదెగాన్లతోనూ వ్యభిచరించుటకు వారి తట్టు తిరుగువాడెవడో. వ్యభిచరించుటకు అనే మాటని ఇక్కడ గమనించినప్పుడు మనము దాని మీనింగ్ ఏంటనంటే, దేవునిని విడిచిపెట్టి నువ్వు దేవుని కాదని ఏది చేసినప్పటికీ అది దేవుని దృష్టిలో అడల్టరీ కిందికి వస్తుంది, వ్యభిచారం కిందికి వస్తుంది. దేవుని విడిచిపెట్టి, ఎంత భయంకరమైన మాటలను దేవుడు వాడాడో చూడండి. ఇంకేమంటాడు అక్కడ, వారి తట్టు తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై ప్రజలలో నుండి వానిని కొట్టివేతును అన్నాడు. దేవుడు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం కాదు ఇది. దేవుడు అప్పటికప్పుడు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం కాదు ఇది. దేవుడు ఏమంటాడంటే, నేను కొట్టేస్తాను, నువ్వు నాకు విరోధి అయిపోతావు, నువ్వు వ్యభిచరిస్తూ ఉంటున్నావు నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే. అందుకోసమనే కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో కూడా ఏమంటాడు, వారు జీవపు ఊటైన నన్ను మరచిరి, నన్ను విడిచిపెడుతున్నారు అని అంటాడు. పాత నిబంధనలో ఎన్నోసార్లు వాపోయినాడు దేవుడు, కొత్త నిబంధనలో కూడా ఎన్నోసార్లు దేవుడు ఇదే మాటను హెచ్చరిక చేస్తూ ఉంటున్నాడు. ప్రియమైన యవనస్తుడా, ఈ సాయంకాల వేళ ఒక నిర్ణయం లేకుండా ఈ మీటింగ్లో నుంచి నువ్వు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. దేవుడు తన 2 చేతులు చాచి నిన్ను ఆహ్వానిస్తుంటున్నాడు. ఒక స్టాండ్ తీసుకో, ఈరోజు ఒక నిర్ణయం తీసుకో. ప్రభు కోసం నేను రోషం కలిగి జీవిస్తాను. దేవుని యొక్క ప్రయాస, ఆయన శిలువ మీద నీ కోసం పడినటువంటి ఆ వేదన వృధా కానివను ప్రభు అని ఒక్క మాట, ఒక్క నిర్ణయం తీసుకో. ఆ తర్వాత చూడండి, ఇంకా చెప్పనశక్యముగా అన్నటువంటి మహిమాయుక్తమైన సంతోషము నువ్వు అనుభవిస్తావు, నీ జీవితంలో అనుభవిస్తావు. కాంప్రమైజ్ లైఫ్లో దేవుడు ఎప్పుడు తృప్తి చెందడు అనే విషయాన్ని మనము మర్చిపోకూడదు. ఆ తర్వాత సౌలు ఆమె దగ్గరికి మరి ఆ కర్ణపిశాచముల యుద్ధ విచారణ చేయు దాని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా వెళ్ళాడు? ఆ తర్వాత చదువుకోండి, 28వ అధ్యాయంలో, మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 28వ అధ్యాయం అంతా చదువుకొని ఉంటుంది. అక్కడ వేరు వస్త్రములు వేసుకొని అనే మాటను మనం అక్కడ చూస్తాం. దేవుడు ఏ వస్త్రాలు ఇచ్చాడు సౌలుకి? రాజవస్త్రాలు ఇచ్చాడు సౌలుకి. ఇప్పుడు సౌలు ఏం చేస్తుంటున్నాడు? వేరు వస్త్రములు అంటే ఏం చేశాడు దేవుడు? సౌలు దేవుడిచ్చినటువంటి వస్త్రములు తీసివేసి వేరు వస్త్రములు తొడుక్కుంటున్నాడు. రక్షణ అలంకారముల చేత నిన్ను దేవుడు అలంకరిస్తే లోక సంబంధమైన ఆలోచనలు, లోకం యొక్క అట్రాక్షన్స్కి నీ యవ్వన దశనంతని నువ్వు పాడు చేసుకొని ఈ రక్షణను చేజార్చుకుంటున్నావా? దేవుని చిత్తానుసారంగా జీవించకుండా వృధాగా బ్రతుకుతుంటున్నావా? ఈరోజు నువ్వు నిర్ణయము తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటున్నది. మనము ముగించుకుందాము. కన్క్లూజన్కి వచ్చేసాం మనము. దేవుని విషయంలో, సౌలు విషయంలో దేవుని యొక్క ప్రణాళిక వృధా అయిపోయింది. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో దేవుడు ఏ ఉద్దేశం చేత సౌలు ఎన్నుకున్నాడో ఆ వృధా మొత్తం 40 సంవత్సరములు వృధా అయిపోయింది సౌలు విషయంలో. అయాచితముగా రాజరికం వచ్చింది, దానిని కాలరాశాడు. కొత్త మనసును దేవుడు అనుగ్రహించినాడు, దానిని పట్టించుకొనలేదు. దేవుని ఆత్మ సౌలు మీదకి బలముగా పంపించాడు, ఆ తర్వాత దురాత్మని తెచ్చుకున్నట్లుగా మనం చూడగలము. విషపు చూపు నిలిపి పరిశుద్ధాత్మను వెళ్ళగొట్టేసినాడు. 40 సంవత్సరములు దేవుడు క్షేమకాలమును అతనికి అనుగ్రహించి అతనితో మాట్లాడితే కూడా సౌలు ఆ విషయంలో కూడా ఎంతో భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఆయన పెడచెవిన పెట్టినట్టుగా, దేవునిని కేవలము తృణీకరించినట్లుగా మనం అక్కడ సౌలు విషయంలో మనం చూడగలము. ప్రియమైన యవనస్తుడా, ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితిని చవి చూడడానికి అతని అవిధేయతనే కదా కారణము. చిన్న చిన్న కారణాలే. సౌలు విషయంలో పెద్ద పెద్ద కారణాలు మనకు కనపడకపోవచ్చు, చిన్న చిన్న విషయాలు అన్నీ. కానీ తుదకు ఎలాంటి పరిస్థితికి అది లీడ్ చేసిందో చూడండి. యవన దశలో మీరు కూడా అనుకుంటుండవచ్చు, అన్న చిన్న చిన్న విషయాలే కదన్నా, దిస్ ఇస్ వెరీ నెగ్లిజబుల్ మిస్టేక్స్, ఇది కన్సిడరబుల్ మిస్టేక్, ఇది మా శరీరం అలాంటిది, మేము యవనస్తులమని. కానీ ఈ చిన్న దాంట్లోనూ కొనసాగితే అది తుదకు ఎలా అవుతుందో తెలీదు. కుష్టు కూడా తెల్ల మచ్చలాగా స్టార్ట్ అవుతుంది మొదట్లో. ఆ తర్వాత దానిని కనుక నెగ్లెక్ట్ చేసావనంటే శరీరం అంతా ప్రాకిపోతుంది అది. ఆ తర్వాత ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందో ఒక కుష్టు సోకినటువంటి వాని విషయంలో మనం గ్రహించగలం. ఈ అవిధేయత కూడా అలాంటిదే. దేవుడు సహించనటువంటిది ఏదైనా ఉన్నదంటే అవిధేయత, ఆజ్ఞాతిక్రమం.
నీ విషయంలో దేవుని చిత్తాన్ని కనుక్కోవాలి. కన్క్లూజన్లోనికి వెళ్ళక ముందు ఒక చిన్న మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను. నేను ప్రియమైన యవనస్తుడా, ఈరోజు కనుక నువ్వు ఈ జూమ్లో ఈ మీటింగు వింటూ ఉన్నట్లయితే, నీలోన ఇంకా ఈ సీరియస్నెస్ లేకపోతే, గాడ్ ఈస్ కాలింగ్ యూ. దేవుడు నిన్ను పిలుస్తూ ఉంటున్నాడు. నీ చిత్తమును ఎరిగి, దేవుని చిత్తమును ఎరిగి నువ్వు ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు దేవునికి మహిమకరంగా ఉంటుంది. గొప్ప బహుమానాలు నీ కొరకు పరలోకంలో ఎదురు చూస్తూ ఉంటున్నాయి. ఇంకా నువ్వు ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని గురించి ఎరిగి ఉండి కూడా రక్షణ అనుభవం లేకుండా ఇంకా ఉన్నావా, నామకార్థ స్థితిలో ఇంకా ఉన్నావా, అయితే దేవుడు ఈ సాయంకాలం వేళ నిన్ను హెచ్చరిక చేస్తూ ఉంటున్నాడు. ఒకసారి చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు, భౌగోళికంగా జరుగుతున్నటువంటి మార్పులు ఒకసారి గమనించు. ఇంకా ఎంతో కాలము ఈ లోకము ఉండదు. భయంకరమైన జబ్బులు వస్తున్నాయి, యుద్ధాలు వస్తుంటున్నాయి, మనుషుల ఆయు ప్రమాణం కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఈ రక్షణ విషయంలో నీకు ఇంకా తీవ్రత లేకపోతే, క్రీస్తు రక్తములో, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి శ్రేష్టమైన, పరిశుద్ధమైన, నిష్కల్మషమైన రక్తములో నీ పాపాలు ఒప్పుకొని కడుక్కొనకపోతే నువ్వు ఎలాగ ప్రవేశించగలవు దేవుని రాజ్యంలోనికి? క్షేమకాలంలో నీతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు, నువ్వు పెడచెవిన పెట్టొద్దు. నేడే రక్షణ దినం, ఇదియే మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయం. రేపని వాయిదా వేయొద్దు. ప్రియమైన యవనస్తుడా, ఈరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభు లేకుండగా నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళొద్దు. ప్రభువు నమ్ముకో. ఈ లోకం శాశ్వతం కాదు, నీ యవనం శాశ్వతం కాదు, ఈ జీవితం శాశ్వతం కాదు, నీ శరీరం శాశ్వతం కాదు, అసలు మన కంటికి కనిపించేది ఏది శాశ్వతం కాదు. కంటికి కనపడదని దానిని దేవుడు నీ కోసం సిద్ధం చేస్తూ ఉంటున్నాడు. ప్రియమైన యవనస్తుడా, ఈరోజు కనుక దేవుడు నీతో మాట్లాడితే మీ దైవజనం దగ్గరికి వెళ్ళండి, సంఘ పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళండి, మాట్లాడండి, కౌన్సిలింగ్ తీసుకోండి, రక్షణ తీర్మానం తీసుకోనండి, బాప్తీసంలో సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడండి. ఒకవేళ రక్షింపబడి ఉండి కూడా దేవుని చిత్తము నెరగకుండా జీవిస్తున్నట్లయితే ఈరోజు యూటర్న్ తీసుకుందాం. మన జీవితంలో రూపాంతరపు అనుభవాన్ని కలిగి ఉందాం. సౌలు వలె ఓటమి పాలైపోయి అన్యులకు మరి గర్వకారణంగా ఉండున్నట్లుగా జీవించకుండా దేవుని చిత్తానుసారంగా జీవిస్తూ దేవునికి మహిమకరంగా ఉండడానికి దేవుడు మనకందరికీ సహాయం చేయనుగాక. ఈ మాటలను దేవుడు తన మహిమార్థమై యవన బిడ్డలైన మీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగునట్లుగా దీవించునుగాక. తలలోంచండి, కళ్ళు మూసుకునండి, ప్రార్థనతో కూడికను ముగించుకుందాము. దయగల మా తండ్రి, పరిశుద్ధుడమైన మా దేవ, ఈ రాత్రి వేళ నాయన మీరు మీ మెల్లనైన స్వరాన్ని యవన బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడినందుకు మీకు వందనాలు ప్రభువా. యవన బిడ్డలతో మాత్రమే కాదు, పెద్దలైన మాతో కూడా మాట్లాడినారు. మీకు అందుని బట్టి మీకు స్తోత్రములు. దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ఉండి కూడా ఈ లోక వ్యాపారాల్లో కొట్టుకొని పోతూ ప్రభువా, మిమ్మల్ని నిర్లక్ష్యపరుస్తూ, ఆజ్ఞాతిక్రమము చేస్తూ, అవిధేయత చూపిస్తూ గొప్ప నాశనాన్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నాం ప్రభువా. నేను ఇంత శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటున్నాం. మమ్మల్ని క్షమించండి, మమ్మల్ని సమకూర్చండి, మీ రాజ్యం కోసం మమ్మల్ని సిద్ధం చేయండి. మా శరీర బలహీనతలన్నిటినీ అంచెలంచెలుగా కొట్టివేస్తూ మీ పరిశుద్ధతను, మీ పరిపూర్ణతను మాలోనికి నింపి మమ్మల్ని లోకయాత్ర జయవంతముగా ముగించినట్లుగా నాయన మీరు సహాయం చేయండి. మమ్మల్ని మేము నీ కుమారుని రక్త ప్రోక్షణ కిందికి అప్పగించుకుంటున్నాం. ఈరోజు ఎవరైనా యవనస్తుల్లో ఒకవేళ రక్షణ తీర్మానం చేసుకున్నట్లయితే ప్రభువా, వారితో మీరు మాట్లాడండి. వారికి ఉన్నటువంటి సందేహములన్నిటిని తొలగించి వారు నాయన గొప్ప సంతోషాన్ని వారికి అనుగ్రహించండి. బాప్తీసంలో సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి కూడా వారిని సిద్ధము చేయండి ప్రభువా. గత 3 వారాల నుంచి నాయన ఈ స్థానిక సంఘంలో ఉన్నటువంటి యవన బిడ్డలతో మీరు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి నిన్ను స్తుతిస్తూ, నిన్ను ఘనపరుస్తూ, మీకే సమస్త విధమైనటువంటి ఘనత, మహిమ, ప్రభావం చెల్లించుకుంటూ, ఈ రాకడలో ఆలస్యమైతే మరలా ఒకసారి కలుసుకునే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించవలసిందిగా క్రీస్తు యేసు మహిమ కలిగిన పరిశుద్ధమైన నామం పేరిట ప్రార్థించి ఆరాధించి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి. ఆమెన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord, everyone. We are grateful to God and to our dear brother Samson from Hyderabad especially, that he has been with a great interest and with a burden and leading of the Holy Spirit for the past 3 weeks. He has taken this subject, how as a young people we must be subjective to God so that God can make use of us. Shall we pray? ప్రేమగల తండ్రి, దయగల దేవ, కృపా సత్య సంపూర్ణమైన ప్రభువా, నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న మా తండ్రి,
మీ పరిశుద్ధ నామమును బట్టి మీకు స్తోత్రములు, వందనములు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకొంచుంటున్నాం. నమ్మదగిన మా దేవుడవు, మా రక్షణకర్తవు, మా రాజువు, మా ప్రభు, మా దాగుచోటున అయినందుకు మీ నామమును స్తుతించి ఘనపరిచి మహింపరుస్తూ ఉంటున్నాం. దయగల తండ్రి, ప్రేమగల దేవ, మీకు స్తోత్రాలు. ఈ సాయంకాల సమయంలో ఈ యూత్ మినిస్ట్రీలో చేసిన సహాయం బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నా. మీ పరలోక సింహాసనం నుండి ప్రకటింపబడిన మీ వాక్యం బట్టి వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నా. గత 3 వారములుగా ఈ ప్రియ సౌర్ శాంసన్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, మా తండ్రి ఫ్రమ్ ఏజిస్ కాలనీ అసెంబ్లీ, Lord, He has been helping us in this youth ministry. We thank Thee for the concern and burden of our dear brother, for the young people. Lord, Thou may bless the word that is released, and it may go a long way in the lives of the young people. These days, Lord, young people are not very much following Thee and walking in Thine footsteps and in Thine ways for various reasons, because this world is so attractive, so tempting to them. Lord, their focus is diverted in many ways, and especially during this COVID times, Lord, they do not have their own, Lord, routines of the college or school, whatever it is. Even that is making them more restless. Lord, we pray for our young people and our young children. Lord, be Thou gracious unto them, and Lord, Thou may take charge of them. ప్రభా, మరి ఈ పరిస్థితిలో మీరు వారికి ప్రత్యేకమైన మీ కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నా. తల్లిదండ్రులకు కూడా మా తండ్రి ఈ సమయంలో వారిని ఎలాగూ నడిపించాలో, ఎలా పెంచాలో మీ ప్రత్యేకమైన కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నా. ప్రభా, యవనస్తులు మరి వారు తమ యవన దశలో మీ కాడి మోయట ఎంతో మేలు, దీని యొక్క అర్థమును వారు గ్రహించినట్లుగా సహాయం చేయండి. తద్వారా ప్రభా, వారు మీ శిష్యులుగా మార్చబడి మిమ్మల్ని సేవించేవారుగా వారిని చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నా. ప్రభా, మరి 3 వారాల నుంచి జరుగుతున్న ఈ యొక్క పరిచర్య అంతటిని బట్టి మీ నామమును స్తుతించి ఘనపరిచి మహింపరుస్తూ ఉంటున్నా. యవనస్తులు మరి వారు ఇదంతా ఏదైతే మరి నేర్చుకున్నారో ఈ యొక్క వర్తమానాల ద్వారా ప్రభా, దాన్ని వారి యొక్క జీవితాలకు అన్వయించుకున్నట్లుగా మీరే సహాయం చేయండి. కృప చూపండి, కనికరించండి. ఆ రీతిగా మా సోదరుడు మరి శాంసన్, ఆయన కుటుంబం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. వారిని కూడా మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. వారి పనుల్లో బాధ్యతలో మీరు తోడుగా ఉండండి. మీ కరుణ కటాక్షం చూపించండి. మరి రానున్న రోజుల్లో ఇంకా అనేకులకు మేలుకరముగా మరి సహోదరుని, ఆయన పరిచయం మీరు వాడుకొని మీ నామను మహిమ కలిగించుకోవాల్సిన ప్రార్థిస్తుంటున్నా. మరి రికార్డింగ్లోను, అప్లోడింగ్లోను, మరి మిగతా ప్రాసెస్ అంతట్లో కూడా మా సోదరుడు ప్రేమ్ని మీరు వాడుకుంటున్నందుకు వందనాలు. తనను కూడా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి మీ నామను మహిమ కలిగించుకోనండి. మరి గతంలో ఎవరెవరైతే మాకు ఈ యొక్క యూత్ మినిస్ట్రీలో సహాయపడినారో వారందరిని బట్టి వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నా. రానున్న రోజుల్లో ప్రభా, వాడబడే మరి మీ దాసులను మీ జ్ఞాపకం చేసుకొని బలపరిచి మరి మీ నామ మహిమార్థమై వాడుకొని మీ నామను మహిమ కలిగించుకోనండి. మరి షాలేం మరి సంఘానికి చెందిన యవనస్తులందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. కుటుంబాలందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. జ్ఞాపకం చేసుకోండి. యవనస్తుల యొక్క అవసరాలు తీర్చండి. మరి వారి చదువులో సహాయపడండి. మరి రెగ్యులర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళలేనప్పటికీ మరి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా మిగతా మరి మా తండ్రి ఫెసిలిటీస్ ద్వారా వారు సరైన రీతిగా ఏమైతే నేర్చుకోవాలో వాటిని నేర్చుకుంటూ సహాయం చేయండి. కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నా. మరి కొందరు యవనస్తులు ఉద్యోగుల కొరకై చూస్తున్నారు. వారి పక్షం మీ కార్యం చేసి మీ నామను మహిమ కలిగించుకోనండి. వారి కొరకై ద్వారం తెరవండి. అదే సమయంలో మా ప్రభా, మా దేవ, మా రక్షణకర్తమైన తండ్రి, మా ప్రభా, మరి ఈ సమయంలో మా తండ్రి మరి వివాహముల కొరకై కనిపెట్టుచున్నటువంటి యవనస్తుల కొరకై ప్రార్థిస్తున్నా. వారిని కూడా మీరే జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ప్రార్థిస్తుంటున్నా. మీ సహాయంను కోరుకుంటున్నా, మీ కృపను కోరుకుంటున్నా, మీ కనికరంను కోరుకుంటున్నా. దయగల తండ్రి, మీరే జ్ఞాపకం చేసుకొని వారి పక్షం మీ కార్యం చేసి ద్వారం తెరిచి వారి విశ్వాసాన్ని ఘనపరిచి మీ నామను మహిమ కలిగించుకున్నామని ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి మీ నామం స్తుతించి ఘనపరిచి మహిమపరుస్తూ
మా ప్రభువును రక్షకుడును తిరిగి రానేయున్న యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన పరలోకపు దేవుని యొక్క ప్రేమయు, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప, శాంతి, సమాధానం, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము, ఆదరణ ఆయన ప్రేమించు వారందరికీ, ఇక్కడ చేరి వచ్చిన మనకును, ఈ యొక్క మినిసి మరి ఈ యొక్క పరిచర్యలో పాలు పొందే వారికి, మరి వాచ్ చేస్తున్న వారందరికీ, యవనస్తులందరికీ సదా తోడయుండును గాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్ ఎవ్రీవన్.